ओम श्री साईराम। पिलामाने तुम समस्त को मोर सुप्रेम साईराम। गतकाली आमे देखिथिले गो सागुर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बा डेली लाइफ रे गो सागुर को व्यवहार करी आमे किबळी लाइफ रिलेटेड इवेंट को सॉल्व करि परिबा। हो कि नहीं मु काली तो मान को दुईटी सुंदर एग्जांपल विषय डिस्कशन करथिली। गोटी एग्जांपल थिला हमको दुईटी टांकी थिला एवं तार हमको कैपेसिटी देथिला एवं हमको कहितला जे तुमे एभली एक पात्र आनिबो जहा द्वारा तुमे दुईटी टांकी को पूर्ण थर मापी परिबो, जोटा कि गोटे रियल लाइफ इवेंट। से बळी तुम घरर दैर्घ्य प्रस्थ और उच्चता जदि तुमे जानिथिबो बा जदि तुमे जानि नथिबो भी ताल तुमे एभली एक बृहत्तम बा सबुठारु बड़ बाड़ी बा जेकोसी मापकाठी हो ता द्वारा तुमे किभली तुमर घरर दैर्घ्य प्रस्थ और उच्चता को पूर्ण थर मापी परिबो से विषय में आम आलोचना करथिले। जो भाव आम गो सागर एप्लिकेशन देखिले से भाई ल सागर वाइड एप्लिकेशन अच्छी माने बहुत एप्लिकेशन अच्छी। तो तुम बही रे जो गोटे दीटी एप्लिकेशन दे आम करवा ता व्यतीत ग सागु एवं ल सागुर किछिटा विशेष धर्म अच्छी ताको आम जानिबा निहाती दरकार। ये प्रॉपर्टीज बा जो विशेष धर्म गुडी को जानिले आमे ताको अप्लाई करी बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर परिबा। तो चलो देखिबा ल सागुर एवं ग सागर विशेष धर्म। ल सागु बाहर करने पे तुम ऑलरेडी को प्रणाली बा मेथड अप्लाई करियो तुम जानिच, या तो तुम मौलिक गुण निकर विश्लेषण प्रणाली व्यवहार करि परिबो नहले तुम क्रमिक भागक्रिया प्रणाली व्यवहार करि परिबो। मु तो मान कहथिले क्रमिक भागक्रिया प्रणाली टी ल सागु पई विशेष उपयोगी। ग सागु बेले 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 कंफ्यूजन आस्ताय। निरंतर भागक्रिया ग सागु पई बहुत भलो उपाय। अच्छा एटी गोटे क्वेश्चन है भलो क्वेश्चन टे उदाहरण 3 टी देखिबा। उदाहरण 3 टी पे देख कौन देछि केउ क्षुद्रतम संख्या को 12, 16, 24 और 36 द्वारा अलगा अलगा भाग कले भागशेष प्रत्येक स्थल रे 7 रहिबो। पहिले आमे माने जानिचे ल सागुर अर्थ कोन हो कि नहीं। जेमिति काली तो मानको मु आगो ग सागु विषय बुझेली एवं तापर तार एप्लीकेशन बुझेली से बडा ल सागु कहले पिले कोन ल सागु माने लघिष्ठ साधारण गुणितक कहते बारंबार। ग सागु बेले गुणनीयक एठी गुणितक। मन कर दुईटी संख्या अच्छी पे 24 और 40 मु कहबी यार ल सागु बा इंग्रजी रे एलसीएम बार कर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल काढ। तुम ऑलरेडी काढी देखथिलो केमती काढिथिलो मु मन पकई दोची 24 और 40 को तुम ये एल एल लिखल कि नहीं एल लिखले एमती लंबा एल लिखल बा ताकू क्रमिक भागक्रिया आम कहे कौन कर गोटे मौलिक संख्या नब जी कि उभय को विभाज्य कर अति कम गोटे संख्या को विभाज्य करते हम। तो 12 दुगुणी 24 20 दुगुणी 40 200 को 12 2 को 20 2 3 6 2 5 10 एबे देख 2 हबनी 3 3 के 3 5 ओल्हे गला 5 1 ओल्हेला 5 के 5 सब जगह जमी 1 1 होगा दरकार लास्ट रे ये सब तो आम मैंने कौन करते गुणुले 2 दुगुणी 4 दुगुणी 8 3 24 5 120 तार तो लस आगु 120। ये जो लस आगु 120 वाला यार अर्थ कौन यार अर्थ 24 और 40 द्वारा विभाज्य होता सबुठारु क्षुद्रतम संख्या ये कौन क्षुद्रतम संख्या ये नोट कर पे ग सागु बेले आम कौन करते ना इमिति एक संख्या बाहर करुले मनकर 24 और 40 ग सागु आम केमी करुले 24 40 ग सागु अंतरटा पे बुझीगल ना जीवन में तुम हैरान हबन। 24 के 24 ओल्हेला 16 बाग शेष शून्य नुह तो पुणी हरण क्रिया चालू रहिबो 16 के 16 ओल्हेला 8 पुणी हरण क्रिया चालू रहिबो आसीबटी 16 8 दुगुणी 16 भाग शेष शून्य तो ग सागु 8
ତାର ତ 8 ଯଦି ଗସାଗୁ ବାହାରିଲା ବା ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଜିସିଡି বা জিসিএফ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କମନ ଡିଭିଜର ବା ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଗସାଗୁ, ইয়ার ଅର୍ଥ କଣ? 8 ଦ୍ୱାରା 24 ଓ 40 କଣ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ 8 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ଲସାଗୁ କଣ? 24 ଓ 40 କାହାକୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବେ? 24 ଓ 40 120 କୁ କରିବେ। ଦେଖ ଏଠି ଏମାନେ ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଥିଲେ, ଏଠି ଏମାନେ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁଣିତକ ଗୁଣନୀୟକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାର ତ 120ଟା 24 ଓ 40 ର ଗୁଣିତକ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଗୁଣିତକ ହେଇଥିବ। ଦେଖ ତୁମେ କହିବ ଭାଇ ମୁଁ 48 ନେବି, 48 ତ 24 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ 40 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ, ତ ସିଏ ହେଇପାରିବନି। ତ 24 ଓ 40 ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଥିବା ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 120। ଏଇଟା ହେଲା ଲସାଗୁର ଅର୍ଥ। ତାର ତ ତମେ ଯଦି 120 କୁ 24 ଆଉ 40 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବ ଭାଗଶେଷ ଶୂନ୍ୟ ରହିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାର ତ 24 ଓ 40 କୁ ତମେ ଯଦି 120 ରେ ହରିବ ତୁମର ଭାଗଶେଷ ବା ଇଂରାଜୀରେ କାଲି କହୁଥିଲି ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ? ଶୂନ୍ୟ ଆସିବ। ମନେକର ପିଲେ ତୁମକୁ ରିମାଇଣ୍ଡର 1 ଆସିଥାନ୍ତା, ଭାଗଶେଷ 1 ଆସିଥାନ୍ତା, ମତେ କୁହ 24 ଓ 40 ଦ୍ୱାରା ବୁଝୁଛି ନା, 24 ଓ 40 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ, ଯାହାକୁ ତମେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହରିଲେ ଭାଗଶେଷ 1 ହବ। ତ ମତେ କହିଲ ତମେ ଜାଣିଛ ଯଦି 120 ହଉଛି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା 24 ଓ 40 ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ ଭାଗଶେଷ ଶୂନ୍ୟ ହବ, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ହବ ଯାହାକୁ ମତେ ଭାଗଶେଷ 1 ଦରକାର? 120 ପ୍ଲସ 1 121, ହଁ କି ନାଇଁ? ତମେ 121 କେବେ ଯଦି 24 ରେ ହରିବ, 24 5 କୁ 120 ଭାଗଶେଷ 1, ବା 40 କୁ ଯଦି ତମେ 121 ରେ ହରିବ 40 3 କୁ 120 ଭାଗଶେଷ 1, ତାର ତ ଭାଗଶେଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ଏମାନେ ହେଲେ ଲସାଗୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଭାଗଶେଷ ତୁମକୁ ପଚାରିଥିବ, ମନେକର ଭାଗଶେଷ 2 ପଚାରିଥିବ, ତାର ତ ତୁମେ କଣ କରିବ? ଖାଲି ଲସାଗୁରେ 2 କି ମିଶେଇ ଦେବ, 122। 122 କୁ ତୁମେ 24 ରେ ହରିଲେ ଭାଗଶେଷ 2 ଆସିବ, 40 ରେ ହରିଲେ ଭାଗଶେଷ 2 ଆସିବ। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ମନେକର ଭାଗଶେଷ କହିଥାନ୍ତା 5 ଆସିବ। 24 ଓ 40 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଯିଏକି তুমি ବାହାର କରିବ, ଯାହାକୁ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ 5 ହେବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ 24 ଆଉ 40 ର ଲସାଗୁ 120, ତା ଦେହରେ ତୁମେ ଯଦି 5 ମିଶେଇ ଦେବ ହେଇଯିବ 125। ଏବେ ତୁମେ 24 ରେ ହର, 24 5 କୁ 120 ଭାଗଶେଷ 5, 40 3 କୁ 120 ଭାଗଶେଷ 5। ତା ଅର୍ଥ ତମେ ବୁଝିଲ କଣ? ଯଦି ଆମକୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମନେକର x ଆଉ y, ଏମାନଙ୍କର ଆମକୁ ମନେକର ଲସାଗୁ ବା ଏଲସିଏମ ଜଣା ଅଛି, ମନେକର ସେ ହେଲା ଏଲସିଏମ ହେଲା p, ଆମକୁ କହିଛି କଣ କହିଛି ଆମକୁ? ତୁମେ ଏମିତି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କର ଯିଏକି x ଆଉ y କୁ ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ ଭାଗଶେଷ ବା r ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ମନେକର ପିଲେ s ହବ। ଦେଖ ଏସବୁ ଲେଖିବାର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲେ? ଏସବୁ ଅର୍ଥ ମୁଁ ନମ୍ବର ନ ନେଇକି ଏମିତି ଜେନେରାଲ ୱେରେ ଲେଖୁଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା, ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? ନା ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି x ଆଉ y ର ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବ? ଲସାଗୁ ନେଇଯିବ, ଯାହା ଲସାଗୁ ହବ ସେଇ ଲସାଗୁରେ ଏଇ ଭାଗଶେଷକୁ ମିଶେଇ ଦେବ, ସେଇଟା ହେଲା ତୁମ ଉତ୍ତର। ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବ ଭାଗଶେଷ ସବୁବେଳେ s ଆସିବ। କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ନା, ଲସାଗୁ ଯଦି ତୁମେ ନବ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ ଭାଗଶେଷ 0 ଆସିବ। ମତେ ଭାଗଶେଷ ଆଉ 1 ଦରକାର ବା 2 ଦରକାର ବା ଏମିତି ମନେକର s ଦରକାର, ତ ମୁଁ ଖାଲି କଣ ଲସାଗୁରେ ମିଶେଇ ଚାଲିବି। ତ ଏବେ ମତେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି, ଏଠି ମତେ 4ଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 12 16 24 36। ଡରିବାର ନାହିଁ, 12 16 ତାପରେ 24 36 24 36 କଣ କହିଛି? ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବା ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ଯୋଉ 12 16 24 36 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଥିବା ଏମିତି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କର ଯିଏକି ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ଆସିବେ? ଭାଗଶେଷ 7 ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ 7 ରହିବ। ତା ତ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ହବ? ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏଇ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ତୁମେ ଏଇ 7 କୁ ମିଶେଇବ। 7 କୁ ମିଶେଇଲେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିବ ସେଇଟା ହବ ତମର ଆନ୍ସର। ଏବଂ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିବ ଯେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଯେତେବେଳେ 12 16 24 37 ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବ, ଦେଖିବ ଭାଗଶେଷ 7 ହବ। କଣ ପାଇଁ ନା, ଲସାଗୁ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ 12 16 24 37 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ ଭାଗଶେଷ 0 ଆସିବ।
ମତେ ଭାଗଶେଷ 7 ଦରକାର, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଲସାଗୁରେ 7 ମିଶେଇ ଦେବି, ହେଇଗଲା ମୋର ସଂଖ୍ୟାଟି। ଆଚ୍ଛା ଲସାଗୁ କେମିତି ବାହାର କରିବ ମତେ କୁହ? 200 କୁ 12, 2 ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ 16, ଫାଷ୍ଟ 2 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, 12 ଦୁଗୁଣେ 24, 18 ଦୁଗୁଣେ 36, ପୁଣି ଦେଖ 2 ଯିବ, 2 3 6, 2 4 8, 212, 2 9 18, ଦେଖ ଏବେ ବି ଦେଖ 2 ଯିବ, କଣ ପାଇଁ ନା ଗୋଟିଏ ମିନିମମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖ 2 ଦ୍ୱାରା 3 ହବନି, 3 ଓହ୍ଲେଇଲା, 2 ଦୁଗୁଣେ 4, 2 3 6, 9 ହବନି, ଏବେ ବି 2 ଯିବ, ଦେଖ 3, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ଚାହିଁଲେ 3 ବି କରିପାରିବ, ବଟ୍ ତୁମେ ଆଗ 2 ରେ ଛିଣ୍ଡୁଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାରି ଦିଅ, 2 କେ 2, 3 9, ଏବେ କଣ ହବ ଦେଖ 3, 3 କେ 3 1, 3 କେ 3 3 3 9, ଏବେ ପୁଣି 3 ଆସିବ, 1 1 1 1, 3 କେ 3, ସବୁ ଜାଗାରେ 1 1 1 ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଏଇଠି ତମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଏବେ ସବୁ ଜାଗା ଗୁଣି ଦିଅ, 2 ଦୁଗୁଣେ 4, ଦୁଗୁଣେ 8, ଦୁଗୁଣେ 16, 16 3 48, 48 3, 3 ଅଷ୍ଟାଙ୍କୁ 24, 3 ଚକୁ 12, 2 14, 144, ତାର ତ 144 ହଉଛି କଣ ଏମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ, ବା 144, 144 ହଉଛି ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ 12, 16, 24, 36 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କରିବ ଭାଗଶେଷ 0 ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଭାଗଶେଷ 7 ଦରକାର, ତ ଖାଲି 144 ରେ 7 କୁ ମିଶେଇ ଦେବ, 100 କେତେ ହେଇଯିବ? 151। ତମେ ଏବେ 151 କୁ ବୋଲେ 12 ରେ ହରୁନ, ତମେ ହରୁନ କେତେ ଭାଗଶେଷ ପାଇବ ଦେଖ, ତମେ ଜାଣିଛ 12 ଗୁଣନ 12 144, 12 ବର୍ଗ 144 କି ନାହିଁ, 0 ସରି ଭାଗଶେଷ କେତେ ଆସିବ? 7। ସେଇଭଳିଆ 16 ରେ ହରିଲେ ବି ଦେଖିବ ଭାଗଶେଷ 7 ଆସିବ, ହଁ କି ଭାଗଶେଷ 144 ରେ ହରିଦେଲେ 0 0 ସବୁଥିରେ ଆସିଯିବ, ମତେ ଖାଲି ଭାଗଶେଷ 7 ଦରକାର, ତ 144 7 ମିଶେଇ ଦେବି, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ପିଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ବା ଉତ୍ତରଟି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଏହାପରେ ପିଲା ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶେଷ ଧର୍ମ ଗୁଡିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଲସାଗୁ ଓ ଗସାଗୁର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ, ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି, ମନେକର ପିଲେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 24 ଆଉ 40 ର ଉଦାହରଣ ନେବା ସବୁବେଳେ ଆମେ ହେଲା, ଛୋଟିଆଟି ତମ ବହିରେ ଅଛି, ଲସାଗୁରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଗସାଗୁରେ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ନଉଛି। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ପିଲେ କଣ କହିଛି ନା କୌଣସି ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ବା ତାଠାରୁ କମ ହୁଏ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? 24 ଆଉ 40 ର ଭିତରେ ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 24, 24 ଟା 40 ଠାରୁ ସାନ, ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା 24 ଲେସ୍ ଦାନ୍ 40। ମତେ ପିଲେ ଏବେ କୁହ, ଯଦି ମୁଁ 24 ଆଉ 40 ର ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବି, ଗସାଗୁ କେତେ ବାହାର କରିବି ଆସିଲେ ଏବେ, ଗସାଗୁ ଏଇଠି ବାହାର କରି ଲେଖ, ଏବେ ଆମେ କରିଛେ ନା ଗସାଗୁ, ଏବେ ଗସାଗୁ କେତେ ହେଇଥିଲା? 8 ହେଇଥିଲା ବୋଧେ, ଦେଖିଲ ଗସାଗୁ ହେଇଥିଲା 8, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଦେଖ ତୁମେ ପାଉଛ ନା ସବୁବେଳେ ପିଲେ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ, ସାନ କିଏ? 24, 24 ଠାରୁ ସାନ ହବ ବା ସର୍ବାଧିକ ମାକ୍ସିମମ୍ 24 ସହିତ ସମାନ ହବ, ଏଠି ତ 24 ରୁ ସାନ ହଉଛି, ତେଣୁ 24 ସହିତ ସମାନ ହବନି, ଏଇଟା ପିଲେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାର ତ ମନେକର ମୁଁ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ନେବି ଏମିତି x ଆଉ y, ବୁଝିଲା, ଆଉ କହିବି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର କହିବି ମୁଁ ଗସାଗୁ, ମନେକର ପିଲେ କହିବି p, ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ x y ଠାରୁ ସାନ, ତାର ତ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ x ହଉଛି ସାନ, y ହଉଛି ବଡ, ତାହେଲେ ମତେ କହିଲ ପିଲେ ଏଇ ଗସାଗୁଟା p ଟା କଣ ହବ? p ଟା ସବୁବେଳେ କାହାଠୁ ସାନ ହବ? ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କି x, x ଠାରୁ ସାନ ହବ ବା କିମ୍ବା ଅର x ସହିତ ସମାନ ହବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏଇଟା ତମର ନିୟମ କହୁଛି, ତମେ ଚେକ୍ କରିବ, ତୁମେ ତୁମର ଯେତେ ବି ତୁମେ ପିଲେ କଣ କରିବ କହିଲ, ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବ, ସବୁବେଳେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିବ, ଦେଖିବ ଯେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯିଏ ତା ସହିତ ସେ ସମାନ ବା ତାଠାରୁ ସାନ ହବ ଗସାଗୁ, ତାଠୁ ବଡ ହେଇପାରିବନି, ତ ଏଇଟା ଲେଖିବା ଯାହା ପିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସିମ୍ବଲରେ କେମିତି ଲେଖିବା? p ଲେସ୍ ଦାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଦେଖ ଏଇଟାର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି ଲେସ୍ ଦାନ୍, ସାନ, ତା ତଳେ 3 ଯୋଡେ ବାଡି ଦେଇଦେବ, ଆକୁ କଣ ପଡିବା? ଲେସ୍ ଦାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ତା ଅର୍ଥ p x ଠାରୁ ସାନ ଓ ତା ସହିତ ସମାନ, ସେମିତି ମନେକର ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଏମିତି, ମନେକର ପିଲେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା p ଲେସ୍ ଦାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ z, ୟା ଅର୍ଥ କଣ? p z ଠାରୁ ସାନ ବା ତା ସହିତ ସମାନ, ସେମିତି ମନେକର ମୁଁ ତମକୁ କହିବି t ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x, ତା ଅର୍ଥ କଣ? t x ଠାରୁ ବଡ କିମ୍ବା ଅର t x ସହିତ ସମାନ, ଏମିତି ନ ଲେଖିକି ଆମେ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ବଲରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ହେଲା, ଏଟାକୁ ତମକୁ ବତେଇଲି, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ବଡ କ୍ଲାସରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଆସିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମଟି ପିଲେ ବୁଝିଗଲ, ଗସାଗୁ ସବୁବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାରୁ କଣ ସାନ ହେବେ ଏବଂ ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ସାନ ଥିବ ତାଠୁ ସାନ ବା ସହିତ ସମାନ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି
ସେଭଳିଆ ଲସାଗୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ ଲସାଗୁ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଲସାଗୁ 24 ଆଉ 40 ର ଲସାଗୁ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ ଏବେ ପିଲେ କାଢିକି ଆସିଲେ 100 120 ବୋଧେ ପାଇଥିଲେ। ହଁ 120 120 ପାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖିଲ ଏଇ 120 ଟା 24 ଠାରୁ ବି ବଡ ହଁ କି ନାଇଁ 24 ଠାରୁ 120 ବଡ ବା 24 100 ଠାରୁ ସାନ 40 ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ତାର ତ ତମେ କଣ ପାଉଛ ଲସାଗୁ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବଡ ହବ ବା ସମାନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ କାହା ସହିତ ଏଇ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ ଯିଏ ବଡ ତା ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରେ ବେଳେ ବେଳେ ଯେମିତି ଗସାଗୁ ବେଳେ କଣ କହିଲି ନା ଗସାଗୁଟା ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାରୁ ସବୁବେଳେ ସାନ ହବ ଦେଖ 8 24 ଠାରୁ ସାନ ହଉଥିଲା 8 40 ଠାରୁ ସାନ ହଉଥିଲା ସବୁବେଳେ ସାନ ହବ ବା ବେଳେ ବେଳେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ ଯୋଉ ସାନ ତା ସହିତ ସମାନ ହବ ସେମିତି ଲସାଗୁ ସବୁବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାଠୁ ବଡ ହବ ଆଉ ଯଦି ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଯଦି ମନେକର ବଡ ନହବ ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ ଯିଏ ବଡ ତା ସହିତ ସମାନ ହବ ତାର ତ ମନେକର ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି x ଆଉ y ମନେକର ଏମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ପିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଲସାଗୁ କହିଲି p ତାହେଲେ p ଟା ସବୁବେଳେ କଣ x ଆଉ y ଠୁ ବଡ ହବ p x ଠାରୁ ବଡ ଓ p y ଠାରୁ ବଡ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ମନେକର ପିଲେ ବଡ ହେଇଥାନ୍ତା x ତାହେଲେ ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ p ମଧ୍ୟ x ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ y ସହିତ ସମାନ ହବନି ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଯିଏ ବଡ ତାଠାରୁ ସମାନ ତାଠାରୁ ବଡ ବା ତା ସହିତ ସମାନ ତାର ତ p ଯଦି ଲସାଗୁ ହୁଏ x ଆଉ y ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ x y ଠାରୁ ବଡ ତାର ତ x ଗ୍ରେଟର ଦାନ y ତାହେଲେ ଲସାଗୁଟା x ଠାରୁ ବଡ ବା ତା ସହିତ ସମାନ ହବ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ଯେମିତି ଗସାଗୁଟା କଣ କହୁଥିଲି ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ବା ତାଠାରୁ ସାନ ହବ ସେମିତି ଗସାଗୁ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ବଡ ତାଠାରୁ ବଡ ବା ତା ସହିତ ସମାନ ହବ ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ 3 ନମ୍ବର ନିୟମ କଣ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ ଦେଖ 24 ଆଉ 40 ର ପିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଲସାଗୁ କହିଲେ ପିଲେ ଏଲସିଏମ କେତେ ଲସାଗୁ ହେଲା 120 ଆଉ ଜିସିଏଫ ବା ଗସାଗୁ ବା ଜିସିଡି କେତେ ଗସାଗୁ କେତେ ଗସାଗୁ 8 ତାହେଲେ ଚେକ୍ କଲ ଏଇ ଗସାଗୁ ଦ୍ୱାରା ଲସାଗୁଟା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛି କି ନାହିଁ 120 କୁ ତମେ ଯଦି 8 ରେ ହରିବ କେତେ ପାଇବ 15 କି ନାହିଁ 15 ଟା 120 ତାର ତ ସବୁବେଳେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ବା ଲସାଗୁଟି ଗସାଗୁର ଗୋଟିଏ ଗୁଣିତକ ହବ 8 ର ଗୁଣିତକ 120 କି ନାହିଁ ପିଲେ 15 ଟାକୁ 120 8 ର ଗୁଣିତକ ମାନେ କିଏ 8 କିଏ 8 8 ଦୁଗୁଣେ 16 8 3 24 ଏଭଳି ଚାଲିବ 15 ଟା 120 ତାର ତ ସବୁବେଳେ ଲସାଗୁ ଗସାଗୁର ଗୁଣିତକ ବା ଲସାଗୁ ଗସାଗୁ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ ଚେକ୍ କରିବ ସବୁବେଳେ 4 ନମ୍ବର ନିୟମ ଟା କଣ କହୁଛି ପିଲେ ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ସେହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଲସାଗୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହବ ଦେଖ ପିଲେ ଏଟା ବୁଝ ମନେକର ପିଲେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା x ଆଉ y ମନେକର ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ ପିଲେ ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନେକର ପିଲେ x ଲେସ୍ ଥାନ୍ y x ସାନ y ବଡ ହେଲା ଗସାଗୁ ମନେକର ଏମାନଙ୍କର ପିଲେ ହେଲା p ଆଉ ଲସାଗୁ ବା ଏଲସିଏମ ହେଲା ମନେକର ପିଲେ q ସିଏ ପିଲେ କଣ କହୁଛି ନିୟମଟି ନା ଯଦି ଗସାଗୁଟି କଣ ଗସାଗୁଟି ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ତା ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଗସାଗୁ ସବୁବେଳେ କଣ ହବ p ସବୁବେଳେ x ଠାରୁ ସାନ ହବ କିମ୍ବା y ଠାରୁ ସାନ ହବ କହିଥିଲି ଏବେ ଏବଂ ମାକ୍ସିମମ୍ ସବୁବେଳେ କଣ କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ p ସବୁଠୁ ସାନ ତାର ତ p ସହିତ x ସମାନ ହବ ମନେକର ପିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ କେସ୍ ପାଇଲ ତୁମେ ଯେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାଙ୍କର ଗସାଗୁ x ଆଉ y ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା x ଟା ସାନ y ଟା ବଡ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ ମନେକର ମାନେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ମନେକର ତାଙ୍କର ଗସାଗୁଟି ହେଲା x ସେ ସବୁବେଳେ ମାକ୍ସିମମ୍ x ହେଇପାରିବ ଯେ ସବୁଠୁ ସାନ ତା ସହିତ x ସମାନ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଆଉ ପିଲେ ଲସାଗୁ କାଢିବାକୁ ପଡିବନି ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଦେଲ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ମନେକର ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନଉଛି ତୁମକୁ ହେଲା ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଇ 24 ଆଉ 40 ଆମେ ତ 24 ଆଉ 40 ର ଗସାଗୁ 8 କାଢିକି ଆସିଛେ ମନେକର ଏମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ ମନେକର ହେଲା ସତରେ ନୁହଁ ମନେକର ଗସାଗୁ ତାଙ୍କର 24 ହେଇଥାନ୍ତା ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହବ ହେଲା ତାହେଲେ ତମକୁ ଲସାଗୁ ପିଲା ଆଉ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବନି ଲସାଗୁ କଣ ଲସାଗୁ ବାକି ଯିଏ ବଳିଗଲା ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ସେଇଟା ହେଲା ଲସାଗୁ ତାର ତ ଲସାଗୁ ହେଲା 40 ବା କହିବାର ଅର୍ଥ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗସାଗୁ p ହେଲା ଏବଂ p ଟା x ସହିତ ସମାନ ହେଲା ତାହେଲେ ଲସାଗୁ ଯଦି q ହବ ତାହେଲେ q ଟା କାହା ସହ ସମାନ ହବ
y ସହିତ ସମାନ ହବ। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ମନେକର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ମୁଁ ରାଣ୍ଡମଲି ମୁଁ କରିନି ତ ମୁଁ କହୁଛି, ମନେକର 35 ଆଉ 130 ର ଗୋସାଗୁ ମନେକର, ଗୋସାଗୁ ତାଙ୍କର 35 ହେଲା, ମନେକର 35 ହେଲା। ଗୋସାଗୁ ବାହାର ଗଲେ 35 ନ ହେଇପାରେ, ମୁଁ କହୁଛି ଗୋସାଗୁ ସବୁବେଳେ 35 ଠାରୁ ସାନ ହବ କହିଥିଲି, ନହେଲେ 130 ଠାରୁ ସାନ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏବେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସେ ମାକ୍ସିମମ୍ ସମାନ ହେଇପାରିବ, ତାର ସବୁବେଳେ 35 ଠାରୁ ହିଁ ସାନ ହବ। ଏବେ ଶିଖିକି ଆସିଲେ କି ନାଇଁ? ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ସାନ ତା ସହିତ ସମାନ ହବ ବା ତାଠୁ ସାନ ହବ ସବୁବେଳେ ଗୋସାଗୁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ମତେ କହ ତାହେଲେ ମନେକର ତମେ କରୁ କରୁ ଏମିତି ପାଇଗଲ ଯେ ମାନେ ତମ ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତମେ ପାଇଗଲ ଯେ ଗୋସାଗୁଟି ମନେକର 35, ତାହେଲେ ଲସାଗୁଟା କେତେ ହବ? ଲସାଗୁଟା ବାକି ଯୋଉ ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟା ରହିଗଲା କିଏ? ଲସାଗୁ ହବ 130। এটা ହେଲା ମ୍ୟାଜିକ। କଣ? এটা ହେଲା ମ୍ୟାଜିକ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ପିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହବ। ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣଫଳ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ପିଲେ ଯେମିତି ତମକୁ କହିଥିଲି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ, ମନେକର 3 ଆଉ 5, ଏମାନେ କଣ? ଏମାନେ ତ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଏମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ କହିଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ 1 ହବ। ସେଗୁଡା ପରସ୍ପର ମୌଳିକ କହିଲେ 9 ଆଉ 10। ଏମାନେ ପରସ୍ପର କଣ? ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଯୌଗିକ ଇଏ ଯୌଗିକ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ, ହଁ କି ନାଇଁ? କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କେବଳ 1। ସେଇଭଳି ଦିଟା ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମନେକର 9 ଆଉ 10, ପିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଦିଟା ଲସାଗୁ କାଢିଲ, କଣ ହବ? 3 3 9 10 ଓହ୍ଲେଇଲା, 3 କେ 3 10 ଓହ୍ଲେଇଲା, ପୁଣି 1 2 5 10, ପୁଣି 5 के 5 5 के 5, ସବୁ ଜାଗାରେ 1 ହେଲା। ଦେଖିଲେ ଗୁଣିଲ, 3 3 9 2 9 18 5 90। 90 ତମେ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? 9 ରେ 10 ଗୁଣିଲେ ପାଇବନି 90। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆ କଲ 12 13, 2 ରେ ଛିଣ୍ଡିବ 200 କୁ 12, 13 ଓହ୍ଲେଇଗଲା, 2 3 କି 6, 13 ଓହ୍ଲେଇଗଲା, 13 ଛିଣ୍ଡିବନି, 3 के 3 13 ଓହ୍ଲେଇଗଲା, ପୁଣି 13 1 13 କ 13, 1 ଆସିଗଲା। ଲସାଗୁ କେତେ ଦେଖିଲ? 2 2 4 4 3 12, 12 ଗୁଣନ 13, 12 ଗୁଣନ 13 ବାହାର করে ଯାହା ଡାଇରେକ୍ଟ 12 କୁ 13 ଗୁଣିବେ ସେଇଆ ନୁହଁ କି? ତାର ତ ତମେ କଣ ପାଉଛ? ଯଦି ଦିଟା ମତେ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ଲସାଗୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ସହିତ ସମାନ। ବୁଝିଲା? ମନେକର ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା କହିଛି x ଆଉ y, ଏବଂ ତମକୁ କହିଦେଲା ଯେ ମାନେ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଲସାଗୁ କେତେ? ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ହେଲା x ଗୁଣନ y, ଏବଂ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ହେଲା ପିଲେ 1। ଏଇଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ଟା ପିଲେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ 3ଟି ଷ୍ଟାର ଦବ। ପିଲେ ମନେ ରଖ 24 ଆଉ 40, ଏମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ କେତେ ବା ଜିସିଡି କେତେ ବାହାରିଥିଲା? 8। ଲସାଗୁ କେତେ ପିଲେ ଦେଖ? ଲସାଗୁ ହେଲା 120। ପିଲେ ଦେଖିଆ ତମେ ଦେଖିଆ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଖିଆ 8 ରେ 120 ଗୁଣିଲ କେତେ ହବ? 12 ଅଷ୍ଟାଙ୍କୁ 96, 960 ହବ। ଦେଖିଆ 24 ଆଉ 40 କୁ ପିଲେ ଗୁଣିଲ, 0 0 4 ଚୌକୁ 16, 4 2 8 1 9, କେତେ ଆସିଲା ମତେ କହିଲ? 960 ଆସିଲା ନାହିଁ? ତାର ତମେ କଣ ପାଉଛ ପିଲେ? ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟଟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଗୁଣିଦବ, 24 ଆଉ 40 ଥିଲା ସଂଖ୍ୟା, ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଲ 960। ଲସାଗୁ ଆଉ ଗୋସାଗୁ, ଗୋସାଗୁ ହେଲା 8, ଲସାଗୁ 120, ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ବି 960। ତାର ତ ପାଉଛ କଣ? ତାର ତ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ପିଲେ, ଦୁଇଟି ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ସମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଗସାଗୁ ଗୁଣନ ଲସାଗୁ। ଲସାଗୁ କହିଲେ ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ଲେଖୁଛି ଏଲସିଏମ, ଆଉ ଗସାଗୁ କହିଲେ ଜିସିଡି ବା ଲସାଗୁ ଗୁଣନ ଗସାଗୁ। ବୁଝିଲା କି ବୁଝିଲେ? ତାର ତ ପିଲେ ତମକୁ ମନେକର ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ହେଲା, ମନେକର ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା x ଆଉ y, x ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିବ, y ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନଥିବ, ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାର ଲସାଗୁ ଆଉ ଗସାଗୁ ଦେଇଥିବ, ତମେ ଆର ସଂଖ୍ୟାଟା କାଢି ପାରିବ କି ନାହିଁ? ତମେ କେମିତି ଲେଖିବ? x ଗୁଣନ y ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଲସାଗୁ ଓ ଗସାଗୁର ଗୁଣଫଳ। ଲସାଗୁ ଦେଇଛି, ଗସାଗୁ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଖାଲି ନେଇକି ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଲସାଗୁ ଆଉ ଗସାଗୁର ଗୁଣଫଳରେ କଣ କରିବ? ହରିଦବ। ସୂତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ? ଯେ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାର ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା, ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା p ଆଉ q, ଏଇ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାର ପିଲେ ଗୁଣଫଳ ଯାହା ହବ, ଏଇ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା p ଆଉ q ର ଲସାଗୁ ଏବଂ ଗସାଗୁକୁ ଗୁଣି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହବ। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ପିଲେ ଦେଖ,
ମନେକର ପିଲେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ହେଲା 5 ଲସାଗୁ ହେଲା 280 ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 35 ଆର ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ କାଟି ପାରିବନି ଏବେ କହିଲି ଯେ ଗସାଗୁ କଣ ଗୁଣନ ଲସାଗୁ କେତେ ଆସିବ ଗୁଣିଦେଲେ 280 ରେ 5 ଗୁଣିଦେଲେ 1400 ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵାର ଗୁଣଫଳ ତାର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସିବ ଲସାଗୁ ଗସାଗୁର ଗୁଣଫଳ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଆସିବ ମତେ କୁହ 1400 ରେ କେତେ ହରିଦବ ଖାଲି 35 କୁ ହରିଦବ ପାଇଯିବ କି ନାହିଁ ମତେ କୁହ ପାଇଗଲ 40 ବୁଝ ଚେଷ୍ଟା କର ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାକୁ ଗୁଣିଲେ ଯାହା ମନେକର ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଲସାଗୁ ଗୁଣନ ଗସାଗୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିଥିବ କିନ୍ତୁ ଲସାଗୁ ଗସାଗୁ ଉଭୟ ଦେଇଥିବ କାଢି ପାରିବ କି ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଓଲଟା ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ପିଲେ ଗୁଣଫଳ କହିଛି 3000 ଯଦି ଗସାଗୁ 10 ଲସାଗୁ କେତେ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ସମାନେ ଲସାଗୁ ଗୁଣନ ଗସାଗୁ ଗୁଣଫଳ ଦେଇଛି 3000 ହେଲା ଏଠି କଣ ପଚାରିଛି ପିଲେ ଦେଖ ଗସାଗୁ 10 ଲସାଗୁ କେତେ ପଚାରିଛି ଏଲସିଏମ ପଚାରିଛି କଣ କରିଥାନ୍ତ ଏଲସିଏମ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3000 ବିଭକ୍ତକ 10 ଗୁଣା ହେଇଛି ସେପଟକୁ ଗଲେ 10 ହରା ହବ 300 ବୁଝିଲା କି ବୁଝିଲାନି ଦେଖ ତୁମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଭଳିଆ ହଉଛି ହଁ କି ନାଇଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଏମିତି ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସମାନେ ଲସାଗୁ ଗୁଣନ ଗସାଗୁ ଏବେ ଯଦି ମନେକର କହିଥିବ ଲସାଗୁ ଦେଇଥିବ ଗସାଗୁ ଦେଇଥିବ ତମ ବହିରେ ଦେଇଥିବ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଦେଇଥିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଦେଇଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିବ ତମେ କଣ କରିବ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଲସାଗୁ ଗସାଗୁ ଗୁଣିବ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ନେଇକି ସେଠି ହରିବ ସମୀକରଣରେ କଣ କରୁଥିଲ ତମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଆସିବ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏଠି ଗୁଣା ହେଇଛି ସେପଟକୁ ଗଲେ ହରା ହବ ସେଇଭଳିଆ ମନେକର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡଟା ଦେଇଥାନ୍ତା ବାମ ପାଖଟା ଦେଇଥାନ୍ତା ଗୁଣଫଳ ଯେମିତି ଏଠି ଦେଇଛି 3000 ଲସାଗୁ ମନେକର ପିଲେ ପଚାରିଛି ଗସାଗୁ ଦେଇଦେଇଛି ଗସାଗୁ କେତେ ଲସାଗୁ ପଚାରିଛି ଲସାଗୁ ଜାଣିନ କେତେ ଗସାଗୁ ହେଲା 10 ତାହେଲେ ଲସାଗୁ କେତେ ହବ ଲସାଗୁ ସମାନେ 3000 ବିଭକ୍ତକ 10 ଏଠି 10 ଗୁଣା ସେପଟେ ଗଲେ ହରା ହବ ସେଟା ମନେକର ଲସାଗୁ ଦେଇଥାନ୍ତା 3000 ଗସାଗୁ ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲସାଗୁ ନେଇକି ଏପଟେ ହରିଥାନ୍ତ ବୁଝିଲା କି ବୁଝିଲାନି ପିଲେ ସୂତ୍ରଟିକୁ ପିଲେ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ କରିବା ଏବଂ ଆମର କଣ ପିଲେ এই ক্লাসটিକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପିଲେ ଏଟା କହିଲ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 5 ନମ୍ବରଟା ବଢିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଅଛି ତାର ତ 6th କ୍ଲାସରେ ଦିଟା ସେକ୍ସନ ଅଛି ମନଙ୍କର ପିଲେ ହେଲା ସେକ୍ସନ ଏ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେକ୍ସନ বি ଅଛି ଏ ବିଭାଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାର ତ ସେକ୍ସନ ଏ ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ 32 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ପ୍ରତି 25 ଦିନରେ ସେମାନେ ମନେକର ପିଲା ମେଳା କରନ୍ତି ଫଙ୍କସନ କରନ୍ତି ହେଲା ବା କମ୍ପିଟିସନ କରନ୍ତି ମନେକର ଜିକେ କମ୍ପିଟିସନ କରନ୍ତି ପ୍ରତି 32 ଦିନରେ ସେକ୍ସନ ବି ବାଲେ 36 ଦିନରେ କରିବେ ସେମାନେ ତାର ତ ମନେକର ପିଲା ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 1 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 31 ଠିକ 32 ଦିନ ମାନେ ଠିକ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ କଣ ସେକ୍ସନ ଏ ବାଲା କମ୍ପିଟିସନ କରିବେ ମନେକର डिबेट कॉम्पिटिशन कले सेक्शन बी वाला केते करिवे 36 दिन भीतर अर्थ फेब्रुआरी 2 देखो फेब्रुआरी 2 फेब्रुआरी 3 फेब्रुआरी 4 फेब्रुआरी 5 देखिलोटा 33 दिन 34 दिन 35 दिन 36 दिन अर्थ फेब्रुआरी 5 तारिख रे सेक्शन बी वाला कोन कहबे कहबे आमे भी करिवु कंपटीशन आमे करिवु जीके कंपटीशन तमे कल डिबेट आमे करिवु जीके अर्थ फास्ट 32 दिन रे 32 दिन परे करिवे ए सेक्शन वाला ठीक तार 4 दिन परे बा 36 दिन परे करिवे बी वाला पुणी पुणी चलिबो पुणी कोन 32 दिन जीवो ए माने कोन सेक्शन ए वाला मानकर 32 दिन पर सरिथिल ना पुणी से माने 32 दिन गणिबे ठीक तांकर जोटा 32 दिन नेक्स्ट पड़िबो तापर से माने करिवे पुणी बी वाला तांकर गणिबे आज मानकर कंपटीशन हे गेला फेब्रुआरी 5 तारिख तांकर हे गेला 6 तारिख 7 तारिख एमदी गणि चलिबे ठीक तांकर जो 36 दिन हे जीवो जो तारिख पड़िबो से माने पुणी करिवे कंपटीशन एमती पिले चलिबो हम कि नै से किंतु पिले कहूची जे जदी क्वेश्चन कोन पचारची
ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ସେ କହିଦେଲା ଯେ ପିଲେ ସେକ୍ସନ ଏ ବାଲା ସେକ୍ସନ ଏ ଓ ସେକ୍ସନ ବି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ କିଏ? ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ। 1 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଟାଙ୍କ ସେକ୍ସନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ ହେଲା। ଇଏ ତାଙ୍କ ସେକ୍ସନ ହଲରେ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସେକ୍ସନ ବା ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ କରିବେ। ମନେକର ପିଲେ ଇଏ କୁଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଲେ ଡିବେଟ। ଇଏ ଜାନୁଆରୀ 1 ରେ କଲେ, ଜାନୁଆରୀ 1 ରେ କଲେ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନ ଏ ବାଲା କେତେ ଦିନ ପରେ କରିବେ? 32 ଦିନ ପରେ କରିବେ। ଏମାନେ କେତେ ଦିନ ପରେ କରିବେ? 36 ଦିନ ପରେ କରିବେ। ଏମିତି ଚାଲିବ, ବର୍ଷ ସାରା କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିବ। ସେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ଏଠାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଯେତେ ଦିନ ପରେ ଉଭୟ ବିଭାଗର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏକା ଦିନରେ ହବ। ସେମାନେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପୁଣି କଣ ନେକ୍ସଟ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଇ ବର୍ଷର ମନେକର 2000, ଦେଖ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ରେ ସମସ୍ତେ ଅଛ। ଆଜି ହେଲା ଡିସେମ୍ବର, କେତେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ପିଲେ, ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖ। ମନେକର ପିଲେ ତୁମେ ସେକ୍ସନ ଏ ରେ ଅଛ। ସେକ୍ସନ ଏ ରେ ମନେକର ପିଲେ ଅଛି କିଏ? ମନେକର ଅଛି ସେକ୍ସନ ଏ ରେ ଅଛି ରାମ। ସେକ୍ସନ ବି ରେ ପଡୁଛି ମନେକର ପିଲେ କିଏ? ସୀତା। ସେକ୍ସନ ଏ ବାଲା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ବା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସରେ କମ୍ପିଟିସନ କଲେ, କୁଇଜ କମ୍ପିଟିସନ କଲେ। ଏମାନେ କଲେ ଡିବେଟ କମ୍ପିଟିସନ କଲେ। ସୀତା ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡୁଛି ସେକ୍ସନ ବି, ରାମ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡୁଛି ସେକ୍ସନ ଏ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କହିଲେ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କମ୍ପିଟିସନ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ପ୍ରତି 32 ଦିନରେ କରିବୁ। କଣ ପାଇଁ ନା ସେଇ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକା ଦିନରେ କରିବନି, ଆଜି କରିଦେଲ ନୂଆ ବର୍ଷରେ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ କଣ ସେକ୍ସନ ଏ ବାଲା 32 ଦିନ କରିବ, ସେକ୍ସନ ବି ବାଲା 36 ଦିନ କରିବ। ସମସ୍ତେ କରିଚାଲିଲେ, ପୁଣି 32 ଦିନ ପରେ ସେକ୍ସନ ଏ ବାଲା କରିବେ, ପୁଣି 36 ଦିନ ପରେ ସେକ୍ସନ ବି ବାଲା କରିବେ। ଏମିତି କରି 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 ଚାଲିବେ। ପୁଣି 2025 ମସିହାର କୋଉ ତାରିଖରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବେ, ଏଇଟା ପଚାରିଛି। ବୁଝିଉଛି ପିଲେ? ତା ଅର୍ଥ କଣ ପଚାରିଛି? ତା ଅର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ପଚାରିଛି ପିଲେ? ଲସାଗୁ ପଚାରିଛି। କଣ ବି ଲସାଗୁ ପଚାରିଛି ମତେ କୁହ ପିଲେ? ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ତାହେଲେ ସମୟ ଭାବିବ ଏଟା ସବୁବେଳେ ଜାଣିବ ଏଟା କଣ? ଲସାଗୁ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କହିଲେ ଲସାଗୁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଲଘିଷ୍ଠ, ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ଗୋସାଗୁ କହିଲେ କଣ? ଗରିଷ୍ଠ ବା ବୃହତ୍ତମ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଲସାଗୁ ପିଲେ କହିଲେ କଣ? ଲସାଗୁ କହିଲେ ପିଲେ ଏଇଆ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ତୁମେ କାଢିବ ଯାହାକି 32 ଆଉ 36 ଉଭୟ ଦ୍ଵାରା କଣ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସବୁଠୁ ସାନ ହବ, ହଁ କି ନାଇଁ? 32 ଆଉ 36 ର ଲସାଗୁ କେତେ ପିଲେ କାଢିଦିଅ ଦେଖିଆ। 32 ଲସାଗୁ କାଢିଲ, 2 16 ଦୁଗୁଣେ 32, 18 ଦୁଗୁଣେ 36, 8 ଦୁଗୁଣେ 16, 2 9 18, 2 ଚୌକୁ 8, ଇଏ ହେଲା 9, 2 ଦୁଗୁଣେ 4, ଇଏ ହେଲା 9, 2 କେ 2, ଇଏ ହେଲା 9, ତାପରେ 3 କେ 3, 3 3 9, 3 କେ 3, 3 କେ 3 ଗୁଣି ଦେଲେ କେତେ ହବ? 2 ଦୁଗୁଣେ 4, ଦୁଗୁଣେ 8, ଦୁଗୁଣେ 16, 16 ଦୁଗୁଣେ କେତେ? 32, 32 ରେ 9 ଗୁଣିବ, 32 9 ଗୁଣ 9 ଦୁଗୁଣେ 18, 9 3 27 28। ତାର ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଠିକ 288 ଦିନ ପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ, ତମେ ତମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଆଜି ନେଇକି ପିଲେ ତୁମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନେଇକି ଯିବ ହେଲା, ଯୋଉଠି କି ନେଟରେ ଦେଖିବ ପିଲେ ହେଲା। 365 ଦିନିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଥିବ ହେଲା, ଯେମିତି ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଏମିତି ଥିବ ନା, ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ। ତୁମେ ଠିକ ଦେଖ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ କଣ କରିବ? ଗୋଲା ବୁଲେଇବ। ତାପରେ 32 ଦିନ ସେକ୍ସନ ଏ ବାଲା ଗଣି ଚାଲିବେ। ମନେକର ରାମ, ରାମ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଧରିବ ଯୋଉଠି କି ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏ ଥିବ। ତେଣୁ ସୀତା ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଧରିବ, ଜାନୁଆରୀ 1 ରୁ ସେମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଧରିବ ହେଲା। ରାମ କଣ କରିବ? ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ, ଯେ ଜାନୁଆରୀ 1 ରେ ଆମେ କଣ କଲୁ? କମ୍ପିଟିସନ କଲୁ। ଠିକ ତାର 32 ଦିନ ଗଣିବ। 2 ତାରିଖରେ କଣ ହବ? ଗୋଟେ ଦିନ। 3 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଏମିତି ଗଣି ଗଣି ଠିକ 32 ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ତାରିଖ ଆସିବ ସେଇଠି ସେ ପୁଣି ଗୋଲା ବୁଲେଇବ। ଦେଖିବ ବୋଲେ ସୀତା ବି ସେମିତି କରିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜାନୁଆରୀ 1 ରେ ଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ 36 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ଦିନଟା ପଡିବ ସେଠି ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଏମିତି ନେକ୍ସଟ ସେ କେତେବେଳେ କୋଉ ଡେଟଟା ଆସିବ ଯେ ବା କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିବ ଯେ ସେମାନେ ସେମ ଦିନରେ ପୁଣି କମ୍ପିଟିସନ କରିବେ। ଠିକ 288 ଦିନ ପରେ ପିଲେ ତମେ ଦେଖିବ ଉଭୟ ସେକ୍ସନ ଏ ଆଉ ସେକ୍ସନ ବି ପୁଣି କମ୍ପିଟିସନ କରିବେ। ମଜାର ବିଷୟ କି ନାଇଁ? ତମକୁ କୌତୁହଳ ଲାଗୁଥିବ ଅଧିକା ସତ ହଉଛି କି ନାଇଁ? ତୁମେ ଆଜି ଯାଇକି ନିଜ ଘରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଣିବ ପିଲେ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଣିକି ଦେହ ଚେକ୍ କରିବ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ନିଜେ ଦେଖିବ, ବଢିଆ ଫୋନ ଆସିବ ତମକୁ, କଣ ମଜା ଆସିବ। ଏଇଟା ହିଁ ପିଲା ହଉଛି କଣ ପାଠ ପଢା। ତୁମେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବ ଦେଖିଆ ହଉଛି କି ନାଇଁ। ବା ତୁମେ କଣ କରିବ? ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ କରିବ? ମନେକର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ନେଲ ହେଲା, ଜାନୁଆରୀ 1, ପୁଣି 32 ଦିନ ମାନେ ପିଲେ କଣ ଗଣିବ?
ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଦିନ ହବ? ଗୋଟେ ମାସରେ ଏଠି 31 ଦିନ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ପଳେଇଲା, ନେକ୍ସଟ ହେଇଗଲା ପିଲେ କଣ 30 ଦିନ ପଳେଇଲା। ତାର ତ ପୁଣି 1 ତାରିଖରେ ଆସିବ 31 ଦିନ। ଠିକ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ସେକ୍ସନ ଏ ବାଲା କରିବେ। ସେମିତି 3, 4, 5, 6 ଠିକ ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ କଣ କରିବେ? ସେକ୍ସନ ବି ବାଲା କରିବେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ପୁଣି ସେକ୍ସନ ଏ ବାଲାଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 2 ପରେ ପୁଣି ଚାଲିବ ଗଣିବ 3, 4, 5 ଏମିତି ଗଣିବ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଆସିବ ମନେକର ମାର୍ଚ୍ଚ କି ଏପ୍ରିଲ ଆସିବ, ସେଠି ସେମାନେ ଥାର୍ଡ କମ୍ପିଟିସନ କରିବେ। ଏମାନେ ସେମିତି ସେକ୍ସନ ବି ବାଲା ଥାର୍ଡ କମ୍ପିଟିସନ କରିବେ। ଏମିତି ଦେଖିବ ଗଣି 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 ଚାଲେ। ଠିକ 288 ଦିନ ପରେ ସେକ୍ସନ ଏ ଆଉ ସେକ୍ସନ ବି ପରସ୍ପର ସେମ ଡେ ରେ କଣ କରିବେ? ପୁଣି ଥରେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବେ ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିବେ। ତ ପିଲେ ତମାନେ ଲସାଗୁ ଗସାଗୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲ। ତାକୁ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିଖିବ। ଗସାଗୁ ସବୁବେଳେ ପିଲେ କଣ କହିଲେ? ସବୁବେଳେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା, ଲସାଗୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ଯୋଉଠି ପିଲେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ତୁମେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଦେଖିବ ଯେ ଲସାଗୁ କୋଉଠି ପଡିବ, ଗସାଗୁ କୋଉଠି ପଡିବ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପିଲେ ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେବି। ମେ ବି କାଲି କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ୟୁପିଏସସି ର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ପିଲେ ଆମେ କାଲି କହିଥିଲି ଆଇଏଏସ୍ ଆଉ କଣ ତୁମେ ଓଏସ୍ ହବ ବା ଆଇପିଏସ୍ ହବ ବା ଆଇଆରଏସ୍ ହବ ବା ଆଇଏଫଏସ୍ ହବ, ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କାଲି ଆଣିକି ଦେଖେଇବି ଯେ ଦେଖ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ କିଭଳି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ସାଇରାମ।